میرے شاہ میں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ تم ہاتھی میں بنایا، تم کاسی میں عطایا، تم ہاتھی میں بنایا، تم کاسی میں عطایا، تم شافع خطایا، تم دافع بلایا۔ کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا؟ وہ کماری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ شاہی بولے سدرہ پالے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنا، تجھے یک نے یک بنایا ہے۔ راہو میرے شاہ میں ہے، راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلام و بقا کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش پری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر تو سراب شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے۔ راہو میرے شاہ میں ہے، راہو میرے شاہ میں۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آڑے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ
میں کیا کیا کہوں تجھے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ کی کال سلسلے میں شامل کریں، آپ مزید کچھ کالز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے. وقت ہوا ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی نے ہمیں اپنے مدنی پھولوں سے بیرون ملک سے نوازا ہے. اسپیشلی ذہنی آزمائش کے ناظرین اور چاہنے والوں کے لیے اپنا پیغام ریکارڈ کروایا ہے. آئیے اس ویڈیو پیغام کو ہم سب مل کر سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ذہنی آزمائش میں موجود عاشقان رسول بھی، اس وقت میں ملک سے باہر ہوں اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کوئی مدنی گلدستہ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں حاضر کروں. تو اول تو یہ کہ اللہ کریم آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ذہنی آزمائش میں جو علم دین حاصل ہو رہا ہے اسے یاد رکھ کر اسے نفع حاصل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب کی آمد ہے اور امیل سنت کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ رجب المرجب یہ گویا کہ رمضان مبارک کے قاصد ہیں. ان کے آتے ہی ماہ رمضان کی یادیں مزید تازہ ہو جاتی ہیں اور بڑی برکتوں والا یہ مہینہ ہے رجب المرجب کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. تو اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم بھی اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کا بیج بوئیں. اچھا، عبادت یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے نا وہ عبادت ہے. یقیناً نماز کی پابندی، روزے رکھنا اور صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی یقیناً عبادت ہے. اللہ ہمیں اچھی اچھی نیت عطا فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت، سچ بولنا اور حدیث پاک میں ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. ظاہر جب مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی بات جب سامنے آئے گی تو والدین کو کیسے بھولیں گے. والدین کے دل میں خوشی داخل کرنا، ماں باپ کی اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت کرنا، یہ کئی عبادات ہیں. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دور کرنا، پڑوسیوں کے حق ادا کرنا، بھائی بہنوں کے حق ادا کرنا، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور جو ایک فیملی ممبر بنتا ہے یا فیملی میٹر ہوتا ہے انہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر چلنا. تو اگر ہم یوں دیکھیں، اچھا عبادت کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مارکیٹ کی طرف جائیں تو رزق حلال کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے حوالے سے، ان کی غم خواری کے حوالے سے، عیادت کے حوالے سے، تعزیت کے حوالے سے، یعنی عبادات کو اگر ہم دیکھیں، نیکی کمانے کی طرف دیکھیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ماشاءاللہ مقتۃ المدینہ کی 2000 سے زیادہ حدیث ہیں اس کتاب کے اندر. اسے پڑھیں تو مدینہ ہو جائے، بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. عبادت، گناہوں کے حوالے سے، برائیوں کے حوالے سے، جو باطنی بیماریوں کی معلومات جو کتاب ہے اس کا مطالعہ، فیضان سنت کا مطالعہ. اچھا، اسی طرح ماہ رمضان کی آمد کا ایک مطلب ذہن بنتا ہے نا، تو فیضان رمضان کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں. ماشاءاللہ اعتکاف کی نیت کریں، پورے ماہ کے اعتکاف کی نیت کریں، آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کریں تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کا بھی ثواب کمائیں، یہ بھی نیکی کمائیں. عبادت کا بیج بونے کا مہینہ آنے والا ہے رجب المرجب کا. اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دینے کی نیت کریں، اپنے فطرہ دعوت اسلامی کو دینے کی نیت کریں اور مطلب مدنی قافلوں میں سفر، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، مدنی مذاکروں کو دیکھنا، علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے کئی عبادات ہیں. تو اس کی نیتیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خوب برکتیں ملیں گی. رجب المرجب آنے والا ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ آنے والا ہے. بہت کوشش کرنی ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ اس کے بعد آقا کا مہینہ شعبان المعظم جو آبیاری کا مہینہ ہے. اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا کرے کہ اشک بار آنکھیں نصیب ہوں اور خوب آبیاری کریں اور پھر انشاءاللہ ماہ رمضان
خیر و عافیت کے ساتھ پائیں اور خوب نیکیوں کی فصل کاٹنے کا موقع ملے. دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا. آگے سفر ہے، اللہ کریم آگے کا سفر بھی آسان فرمائے. دعوت دیتا چلو ایک اور ماشاءاللہ آنے والے ہفتے سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ مسلسل شروع ہو رہا ہے. ضرور شرکت کی نیت کریں. 6 رجب المرجب کو دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس مبارک کے سلسلے میں. تو یوں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ہمارے نگران شورا کی خیر فرمائے، ان کا سفر بخیر و عافیت ہو. جس نیک مقصد کے لیے گئے ہیں رب کریم کامیابی عطا فرمائے. چلیں ذہنی آزمائش کے اور مدنی چل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی آ گئی نا. جمعے کو ذہنی آزمائش ختم ہوگا اور ہفتے سے لگاتار مدنی مذاکرے شروع ہو جائیں گے. بہاریں ہی بہاریں ہیں اور عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، نفلی روزے رکھنے کا مہینہ ہے. خوب عبادتیں کیجئے، زیادہ سے زیادہ ان مبارک مہینوں میں نفلی روزے بھی رکھیے. اب وقت ہوا ہے مدنی چل کے ناظرین کی کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر اجمیر شریف سے انیس اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیمی فائنل کل کا مقابلہ بہت ہی بہترین رہا اور آج کا بھی یہ سیمی فائنل انشاءاللہ بہترین انداز سے ہوگا، یہی امید ہے. لیکن ایک خوف بھی ہے کہ بس ان قریب سیزن 9 اختتام ہونے والا ہے. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ جو اشاروں کی زبان سے بتاتے ہیں وہ بڑا ہی پیارا ہے. تو آج اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی مزارات اولیاء پر حاضر ہوتے ہیں تو اشاروں کی زبان میں یہ بھی بتا دے کہ مزارات اولیاء پر حاضر ہونے کے آداب کیا ہے. سبحان اللہ. چلیں اجمیر شریف والوں نے یہ ہم پر جو ہے وہ کہتے ہیں ذہنی آزمائش کر دی ہے. اب ظاہر ہے کہ میں تو روز سیکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں روز کا کما کے روز کھاتا ہوں، تو میں روز سیکھتا ہوں اور اس کو بیان کر دیتا ہوں. تو انشاءاللہ اچھا آپ کا آئیڈیا ہے. ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کسی مبارک موقع پر، بلکہ کل ہی کوشش کر لیتے ہیں. ہاں کل بھی تو ایک سلسلہ ہم کرنے جا رہے ہیں نا. کل ہمارا اسپیشل سلسلہ ہے مدنی چل کے ناظرین، اور واقعی میں سمجھتا ہوں جو تیاری کر رہی ہے ہماری مجلس یہ ون آف دا یونیک سلسلہ ہوگا. کل ذہنی آزمائش کا مقابلہ نہیں ہے، بریک تھا، مگر ہم نے چاہا کہ اس دن بھی ناظرین کو ہمارے ساتھ رکھیں. تو کل انشاءاللہ 9:30 بجے براہ راست سلسلہ ہوگا مدنی چینل کے یادگار اور دلچسپ لمحات. ہم ذہنی آزمائش کے یادگار اور دلچسپ لمحات ہم سیزن 1 سے لے کر سیزن 9 تک کے آپ کو یادگار لمحات بھی دکھائیں گے. بہت خوبصورت سیگمنٹس ہوں گے، آپ کی کالز بھی ہوں گی. کل چلیں اشارے کا سیگمنٹ نہیں تھا، لیکن اجمیر والوں کے لیے انشاءاللہ ہم مزار شریف کے آداب ایک اور نیت آج مزار شریف کا انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے. آج آپ کا کہیں مزار شریف پر جانے کا ارادہ بھی ہے؟ یوسف بھائی کا مسئلہ یہی ہے، کافی ساری کوئی ریکارڈنگ کی بھی ترکیب کر لیں. یوسف بھائی بہت ساری چیزیں اندر کی کھول دیتے ہیں. آج ہماری نیت یہ کہ انشاءاللہ 2 وہ ٹیمیں جو فائنل میں پہنچ جائیں گی، ایک تو پہنچ چکی ہے سکھر کی ٹیم، اور جو انشاءاللہ ٹیم ابھی جیت جائے گی انشاءاللہ، تو دونوں ٹیموں کے ساتھ انشاءاللہ میری بھی نیت ہے سلسلے کے بعد انشاءاللہ دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خارادر میں یہ بڑا خوبصورت اور بڑا مبارک مزار ہے، اور امیر اہل سنت کا بھی معمول رہا ہے کہ مدینے جانے کی جس کو تمنا ہو یا حاضری مدینہ کا جس کو ذوق ہو وہ اس مزار شریف پہ حاضری دے. تو پورا باب المدینہ مجھے امید ہے کہ اسلامی بھائی کافی تعداد میں پہنچ جائیں گے. رات کافی ہو گئی ہے، جو آنا چاہیں تو چلیں مل کر انشاءاللہ کچھ نعت خوانی کر لیں گے. انشاءاللہ کوئی نعت خواں بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، کچھ دیر کے لیے حاضری ہوگی انشاءاللہ. چلیں جناب اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. علیمہ سعدیہ اطاریہ باب المدینہ کے علاقہ میں آباد سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکت لٹاتا ہوا آخری مراحل کی طرف دما دما ہے. میری دعا ہے کہ ذہنی آزمائش سے تمام معمولات کو چلانے والے اس میں حصہ لینے والے اور اس کو دیکھنے والے تمام عاشقان رسول کا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جلدی جلدی چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. سبحان اللہ، بڑی پیاری دعاؤں سے نوازا، بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اتاری واکنڈ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج ذہنی آزمائش سیزن 9 کا دوسرا سیمی فائنل ہے
اور अनकरीब ये सीजन 9 हमसे रुखसत होने वाला है। हाजी साहब, अल्लाह के फजल करम से सीजन 8 के दूसरे सेमीफाइनल में अल्लाह पाक ने मुझ पर बड़ा करम किया था और मेरे लिए मदीने के टिकट का ऐलान हुआ था, मदीने का बुलावा आया था और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह रहमान जो भी सीजन 9 के बाद मदनी काफिला सफर करेगा तो उसमें इंशाअल्लाह रहमान आपकी सोहबत में सफर मदीना और मक्का नसीब होगा। एक सिलसिले में आपने एक कोई आयत बयान की थी कि जहां पर जाकर वो आयत लिख दी जाए तो दोबारा उस जगह का सफर नसीब होता है। इस सीजन 9 के बाद भी बाद इस्लामियों को मदीना शरीफ का बुलावा मिलेगा, फाइनल जीतने वालों को, और हो सकता है आज भी किसी के लिए बुलावा आ जाए। और बेशुमार शाकान रसूल हर माह हर दिन सफर मक्का और मदीना की तरफ रवाना होते ही रहते हैं। तो ये अगर आज के सिलसिले की बरकत से वो आयत बता दें तो हम भी वक्त से पहले याद कर लें उसको, और जो सफर पे हैं वो वहाँ पे लिख लें ताकि बार बार उन्हें सफर नसीब हो जाए। कुछ इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक के सूरह कसस है, 20वां पारा है, आयत नंबर गालिबन 85 है। इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान लरादुका इला मआद। इस आयत का ये जुज़ है, इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान लरादुका इला मआद। ये कहीं अगर लिख दी जाए, ज़रूरी नहीं कलम से लिखें, उंगली से भी लिख दें, ये कोई हदीस नहीं है, ये उलमा के अकवाल हैं, बुज़ुर्गों की बातें हैं। लेकिन हमने मुजर्रब पाया है कि जब कोई अपनी उंगली से कहीं लिख देता है, वहाँ पढ़ भी देता है, तो अल्लाह की रहमत से उसे फिर वहाँ की हाज़िरी मिलती है। तो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बताइए। कुछ लोग ये कहते हैं भी जनाब किस हदीस में है, तो हमने कब कहा है कि ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, करना चाहें तो करें, अल्लाह का कलाम है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अहमद रत्तारी हिंद के शहर मदीनतुल औलिया अहमदाबाद के जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश सिलसिला बहुत ही प्यारा है और आज ज़हनी आजमाइश का दूसरा सेमीफाइनल है। हम इस सिलसिले को बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ देखते हैं। दुआ फरमाए कि मैं आलिम बाअमल बन जाऊँ और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि ज़हनी आजमाइश की सारी टीमें और हम भी मुर्शिद के साथ मदीना देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि फाइनल में क्या नया आने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ैनब फातिमा, मैं पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ और मैं कहती हूँ सिलसिला प्यारा है और ज़हनी आज़माइश ब्यूटीफुल है। मैं घर में ज़हनी आज़माइश करती हूँ और मैं कहती हूँ आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले जनाब, ज़हनी आजमाइश कर रहे हैं तो थोड़ा तेज भी बोलना पड़ेगा वरना सवाल में ही वक्त खत्म हो जाएगा। चले जनाब, अब वक्त हुआ है कुछ तासुरात शामिल करेंगे, मगर आइए आपको दिखाते हैं कि ज़हनी आजमाइश के फाइनल में हम आपको कुछ नया दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सा ही दिखाएंगे, वो क्या है आइए देखिए। अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी। जी जनाब, ये क्या है इंशाअल्लाह ये ज़हनी आजमाइश के फाइनल में आप देखेंगे। आप चले गए तो यही तो सवाल है सबसे कि ये हुआ क्या। दोबारा दिखा दें भाई, यूसुफ भाई को कुछ समझ रहे हैं शायद। अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी। जी, ये क्या हुआ है, तो बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार रहेगा। ये आईने के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये इंशाअल्लाह परसों फाइनल में आप देख लेंगे। आइए कुछ तासुरात सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इस्लामी भाई कहते हैं कि माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, मरहबा मरहबा, फैज़ान ज़हनी आजमाइश जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। एक इस्लामी भाई कहते हैं कि यूसुफ बापू जो मदीने शरीफ का मॉडल देते हैं अब्दुल हबीब भाई, वो हमें भी चाहिए। अच्छा, वैसे तो अभी तक तो मुझे भी चाहिए, कुछ मुज़ाकरात जारी है हमारे। जी, एक इस्लामी भाई कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिला ज़हनी आजमाइश देखने वालों को जल्दी जल्दी प्यारा प्यारा मीठा मीठा मदीना दिखाए, आमीन। एक इस्लामी भाई अपने कुछ मदनी बहार यूं बयान करते हैं कि जब मदनी इनामात फिल करवाते हैं तो उसको देख देख के आज मेरी मदनी मुन्नी ने मदनी इनामात पर अमल शुरू कर दिया। जब से ये शुरू होता है
تو وہ سامنے آ جاتی ہے اور یہ غور کرتی ہے کہ کہیں میرا کوئی عمل رہ تو نہیں گیا. آپ دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو کچھ رجسٹر دکھانے تھے کہ ہم نے کل بھی دکھائے تھے. بہت سارے ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ عربی میں بھی لکھا گیا ہے. آئیے اس کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. سنو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے. نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. وہاں سے رزق ہو عطا، گمان پہنچ جس محل. وہاں سے رزق ہو عطا، گمان پہنچ جس محل. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر، عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر. علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. وہ علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کمال کی ان کی تیاری ہے اور کوشش ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے اگر انہیں ذہنی آزمائش میں لایا جائے تو شاید وہی پہلا نمبر لے جائیں. اتنی توجہ سے لکھنا، اتنی توجہ سے دیکھنا. بہرحال امید ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کے کام بھی آئے گا. اس پر عمل بھی کیجئے. صرف مقابلہ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ علم کو قید کرنے کی نیت سے لکھنا چاہیے. تو اب بھی اگر کسی نے ویڈیو بھیج دی ہے تو آج آخری دن ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مجلس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. ہمیں اپنی سمجھ سے ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. اصولاً تو یہ سارے انعام کے مستحق ہیں، لیکن اب ہم تک جتنے پہنچیں گے اس میں سب انشاءاللہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کا اعلان فائنل والے دن کریں گے. کل انشاءاللہ فزیکلی بھی ہماری نیت ہے جو ہم سلسلہ کرنے جا رہے ہیں ذہنی آزمائش کے یادگار اور دلچسپ لمحات، تو اس میں انشاءاللہ فزیکلی بھی آپ کو کچھ رجسٹر دکھائیں گے. ایک بار پھر دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے. العلم نور، the knowledge is light, the knowledge is light. جناب اب کریں گے وہ سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. العلم نور، العلم نور. سفر ہے مگر اکیلے سیگمنٹ ہوگا. ایک اسلامی بھائی سے 5 سوال ہوں گے. صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے اور جلدی کہیں گے. سوال ہے گلزار طیبہ والوں سے. موجودہ ماہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے. جلدی کیجئے. غلط. ہادائی کے بخش شبیر اہل سنت کی کتاب ہے. غلط. سلسلہ مدنی مذاکرہ بروز ہفتہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. صحیح. حجر اسود جب جنت سے آیا سفید رنگ کا تھا. صحیح. نماز فجر کی 6 رکعتیں ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے جناب. ڈیرا اللہ یار والوں کی باری ہے. سلام کے بہترین الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں. مائک آن کر لیجئے. صحیح. امام حسین کی شہادت سے متعلق مولانا حسن رضا خان صاحب کی کتاب آئینہ قیامت ہے. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 9 کا فائنل 16 مارچ کو ہے. صحیح. عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے. صحیح. ننگے سر پھرنا سنت نہیں ہے.
सही। पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी गुलजार तैयबा वालों की है। इहयाउल उलूम इमाम आजम की तसनीफ नहीं है। सही। रजबुल मुरज्जब 7वां महीना है। सही। सूरह मुल्क 30वें पारे में है। गलत। तर्जमा कंजुल ईमान इमाम आजम ने नहीं लिखा। सही। इमाम हुसैन का मजार शाम में है। सही। आपने कहा सही, और यही आपसे गलती हुई है। इमाम हुसैन का मजार शाम में नहीं, करबला में है, इराक में है। गलती हुई है और एक गलती हुई है। डेरा अल्लाह यार वालों की बारी है। सलाम करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। सही। नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के 12 रिसाले मौजूद हैं। गलत। कब्र किबला अव्वल खाना काबा नहीं है। सही। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही। हसनैन करीबैन मैदान ओहद में शहीद नहीं हुए। सही। जनाब एक गलती आपसे हो गई है कि नमाज के आकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के 12 ही रिसाले थे, 4 नंबर आपको मिले हैं। अब बारी है जनाब गुलजार तैयबा वालों की, ऑन भाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ नहीं है। गलत। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल हैं। सही। ओहद पहाड़ मक्के में वाक़े है। गलत। गज़वा फतह मक्का रमजानुल मुबारक में पेश आया। गलत। मस्जिद नबवी की जमीन पर मस्जिद तामीर होने से पहले बाग था। गलत। आपके आखिरी दोनों जवाब ही गलत हैं, क्योंकि ग़ज़वा फतह मक्का रमजान ही में पेश आया था और वाकई मस्जिद नबवी शरीफ में तामीर मस्जिद से पहले बाग था। यहां आपसे गलती हो गई है। अब बारी है डेरा अल्लाह यार वालों की। अजान की इब्तिदा 1 सने हिजरी में हुई। सही। शबे मेराज 27 रजबुल मुरज्जब को होती है। सही। शबे बारात शाबान की 15 तारीख को होती है। सही। बहार शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी। सही। इमाम शाफई हनफियों के इमाम हैं। गलत। आपने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जनाब दोनों तरफ के इस्लामी भाई अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई, आपने रोजाना ही ज़हनी आजमाइश में इशारे से हमारी तरबियत फरमाई है। क्यों ना यहाँ पर मौजूद हाजरीन से कोई शेर इशारों में मदनी चैनल के नाजरीन को दिखाया जाए। है कोई हाजरीन जो इशारों में कोई शेर हमें बताए? चले हाजरीन इशारों में शेर सुनाएंगे। किसी ने कोर्स किया होगा तो अलग बात है। नहीं, बगैर कोर्स वाले यहीं से सीखा है। अच्छा। ज़हनी आजमाइश। अल्लाह करे कि इशारों की टांगे ना तोड़ दें। जी सीखने सुन्नतें काफिले में चलो। हाँ। लूटने रहमतें काफिले में चलो। हाँ तकरीबन सही है माशाल्लाह। अल्लाह। सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो। सुभान अल्लाह। मुतबरक पानी का मजमुआ और गिलाफ काबा शरीफ के मुकद्दस धागे। जनाब अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और कल इस सेगमेंट की वजह से मुकाबले ने पलटा खा लिया था। बाबुल मदीना वाले आगे थे और जनाब सखर वाले आगे निकल गए। आज डेरा अल्लाह यार वाले आगे हैं कि आज गुलजार तैयबा वाले आगे निकलेंगे। सेगमेंट का नाम है फैजान मदीना कौन सा है? करते हैं जनाब। इससे पहले कि हम सेगमेंट का सवाल इन्हें दिखाएं, स्कोर बोर्ड एक बार फिर देख लेते हैं। 38 नंबर हैं डेरा अल्लाह यार के, 36 नंबर हैं गुलजार तैयबा के। आइए दिखाते हैं फैजान मदीना। गौर से देखेंगे, बारी बारी आपसे सवाल होंगे और ये लिखने की इजाजत नहीं होगी बेटा। किसी भी चीज की लिखने की इजाजत नहीं होगी। आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, अपने जहन से आपने करना है और उसी तरह जवाब देना है। कोई भी चीज लिखेंगे नहीं, कलम अपने जेब में रख लें और आइए देखते हैं कुछ फैजान मदीना और फिर उस पर आपने जवाब देना है। जी हुसूल इल्म दीन से हो मुश्किलात भी सहल।
وہاں سے رزق ہوتا گمان پہنچے جس محل وہاں سے رزق ہوتا گمان پہنچے جس محل دیار مدینہ برمنگم، فیضان مدینہ بنگلہ دیش ڈھاکہ، فیضان مدینہ جمنا گر ہند۔ آئیے آپ کو ایک بار پھر ہم یہ دکھائیں گے، مزید توجہ سے دیکھ لیں تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو، اور غور سے یہ تمام فیضان مدینہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ مدنی چل کے ناظرین، دنیا بھر کے فیضان مدینہ ہیں، کیا بات ہے، دعوت اسلامی کی مراکز ہیں، آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ فیضان مدینہ اتر پردیش ہند، فیضان مدینہ کیلیفورنیا یو ایس اے، فیضان مدینہ چنئی ہند، فیضان مدینہ ماندوی گجرات ہند، کیا بات ہے، ہند والوں کتنی زیادہ فیضان مدینہ دکھا رہے ہیں۔ فیضان مدینہ موڑاسا ہند، فیضان مدینہ اکولا مہاراشٹرا ہند، فیضان مدینہ لوڈیم ساؤتھ افریقہ، فیضان مدینہ راچ ڈیل یو کے، فیضان مدینہ مالیگاؤں ہند، فیضان مدینہ دیار مدینہ برمنگم، فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش، فیضان مدینہ جمنا گر ہند۔ دو بار دکھائے ہیں جناب تاکہ توجہ سے دیکھ لیں۔ اب باری ہے گلزار طیبہ والوں کی، بغیر کسی اشارے کے جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں، مگر جتنے اشارے لیتے جائیں گے نمبر کم ہوتے جائیں گے۔ دکھائیے جناب یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ ایک اشارہ دیا گیا ہے جناب، ڈائریکٹ جواب 5 نمبر دلا دے گا، لیکن غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا، یہ خیال رکھیے گا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ایک اشارہ اور لیا جائے، ایک اشارہ اور دیجئے جناب۔ موڑاسا ہند، فیضان مدینہ موڑاسا ہند، کیا ان کا جواب درست ہے؟ صحیح جواب 4 نمبر دلا دے گا انہیں۔ فیضان مدینہ موڑاسا ہند جواب درست دے دیا ہے، گلزار طیبہ والوں نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے، دکھائیے فیضان مدینہ کون سا ہے؟ ایک اور اشارہ، ایک اور اشارہ لیں گے جناب۔ چنئی ہند، ان کا کہنا ہے چنئی ہند، غلطی کوئی نمبر نہیں دلائے گی، صحیح جواب 4 نمبر دلائے گا۔ بتائیے کیا یہ چنئی ہند ہے؟ جواب چنئی ہند ہے، جواب درست دے دیا ہے، 4 نمبر حاصل کر لیے۔ ایک بار پھر باری ہے گلزار طیبہ والوں کی، بتائیے فیضان مدینہ کون سا ہے؟ اشارہ، ایک اور اشارہ دیجئے۔ چاہیں تو اشارہ لے لیں، کنفرم نہیں ہے تو۔ جمنا گر ہند، ان کا کہنا ہے جمنا گر ہند، غلطی کوئی نمبر نہیں دلائے گی۔ بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ یہ مالیگاؤں ہند تھا، اللہ اکبر، غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر نہیں ملا جناب۔ باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے، بتائیے فیضان مدینہ کون سا ہے؟ کچھ اشارہ لے لیا کریں، جلدی نہ کیا کریں۔ کیا بات ہے، یہ آسمان کون سا ہے؟ ایک اور اشارہ دیجئے۔
इशारा मांग रहे हैं, दे दिया इशारा। एक इशारा और लेना चाहेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। जनाब इशारा लेना चाहें तो इशारा ले। अब सही जवाब 3 नंबर दिलाएंगे आपको। एक और इशारा, एक और इशारा चाहिए जनाब, कोई गलती का इरादा नहीं है। अब 1 नंबर ही मिलना है आपको, चाहे तो सारे इशारे ले लें। सारे इशारे दीजिएगा, मगर मेहरबानी करके बगैर नाम के दीजिएगा। अब बताइए ये कौन सा फैज़ार मदीना है? मांडवी हिंद। मांडवी? मांडवी हिंद। क्या ऐसा कोई शहर है हिंद में? जी जनाब, ये मांडवी गुजरात हिंद था। 1 नंबर मिला, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ गुलजार तैयबा वालों को। 2 नंबर का फर्क तो पहले ही था, अब 3 नंबर का फर्क हो गया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको स्कोर बोर्ड दिखाएं, गुलाम रसूल के हवाले से बहुत ज्यादा मदनी मुन्ने फरमाइश करते हैं कि ज़हनी आजमाइश में गुलाम रसूल को कब लाएंगे। स्पेशल ज़हनी आजमाइश के लिए तो इस फाइनल में गुलाम रसूल का एक सेगमेंट है, मगर गुलाम रसूल के मदनी फूल पूरी दुनिया में और ज्यादा फैलाने के लिए हम आपके लिए एक पैगाम लाए हैं। आइए आपको वो पैगाम सुनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता है आज आपकी अम्मी अब्बू ने आपको डांटा है, तो क्या आप घर से यहाँ इजाजत लेकर आए हैं? नहीं। प्यारे फैजान भाई, आप गुस्सा मत करें। गुलाम रसूल भाई, फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से के वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। पहले तो आप ये पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे वालिदैन अगर हमें डांटे या कुछ कहें भी तो इसमें हमारा भला होता है। हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के डांटने को बिल्कुल भी बुरा ना जाने। फैजान भाई, मैं जो बात कहूँगा आप उस पर अमल करेंगे? जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब आप यहाँ से सीधा घर जाएं और अपने अम्मी अब्बू से माफी मांगे। अभी? जी अभी जाएं और अपने अम्मी अब्बू के हाथ भी चूमें। फिर देखना वो आपसे बहुत खुश होंगे। ठीक है गुलाम रसूल भाई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपके वालिदैन को सलामत रखे। आमीन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपके वालिदैन को भी सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने मुलाहिजा किए गुलाम रसूल के मदनी फूल। हमें दुनिया भर के नाजरीन की तरफ से ये मदनी मशवरे आ रहे हैं कि गुलाम रसूल के मदनी फूल ज्यादा तादाद में मदनी चैनल रिलीज करे। मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ बहुत शौक से देखते भी हैं और सीखते भी हैं। हम भी यही चाहते हैं कि ये काम मजीद आगे बढ़ाएं, ज्यादा तादाद में गुलाम रसूल के मदनी फूल रिकॉर्ड हों और आप तक पहुंचाए जाएं। मगर एनिमेशन के जरिए जो आप ये काम देख रहे हैं, ये बहुत कीमती काम है। 1 मिनट के गुलाम रसूल के मदनी फूल जब हम बनाने जाते हैं तो पाकिस्तानी 1 लाख रुपए खर्च आता है। US $1000 या तकरीबन 700 UK के पाउंड खर्च हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यह मदनी फूल मजीद बनाएं, यानी हम चाहते हैं कि गुलाम रसूल के मदनी फूल के जरिए वालिदैन का अदब सिखाया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क की क्या अहमियत है, मोहब्बत रसूल क्यों ज़रूरी है, ये भी बताया जाए। सफाई सुथराई की, अपने लिबास को साफ करने की क्या अहमियत है, ये भी सिखाई जाए। मस्जिदों के क्या आदाब हैं, खाना किस तरीके से खाना चाहिए, सीधे हाथ से लेने देने का तरीका क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ सुन्नतें सिखाई जाएँ
اور بہت کچھ ہمارے ٹارگٹس ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ سیریل بن جائے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے, ایک ایک کلپ اسپانسر کرتے جائیے, ہم سے رابطہ کیجئے, آپ کی اسپانسرشپ ملتی جائے گی, ہم زیادہ سے زیادہ یہ کلپس بناتے چلے جائیں گے. یاد رہے جیسے ہی ایک غلام رسول کے مدنی پھول کا کلپ آتا ہے, لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عاشقان رسول اسے دیکھتے بھی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں. تو آپ بھی اگر ہمارا اس نیک کام میں ساتھ دیں گے, ایک کلپ بھی اسپانسر کر دیں گے, نہ جانے کتنے لاکھ عاشقان رسول دیکھیں گے اور یہ نیکیاں آپ کو ملیں گی. آگے بڑھیے, اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے, نیکی کے اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. ان فون نمبرز اور ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول, غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول. سبحان اللہ. غلام رسول کے مدنی پھول تو تھے مگر آپ نے جو غلام رسول کے مدنی پھول بنانے کے لیے ایک ترغیباً جو ارشاد فرمایا ہے, تو کیا یہ آپ بتائیں کہ یہ کتنے منٹ کا آپ سیگمنٹ بناتے ہیں یا کتنے منٹ کا یہ کلپ بنتا ہے؟ اصل میں اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں, تقریباً 1 منٹ کا ہوتا ہے, کوئی 2 منٹ کا ہوتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو بنے. بہت سارے جب ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے. اچھا, ایک خوبصورت بات یہ کہ غلام رسول کے مدنی پھول جیسے ہی اردو میں آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں کے بعد اس کا عربی ورژن آ جاتا ہے, اس کا انگلش ورژن آ جاتا ہے, تو اس کو فوراً ہم اس کو ڈبنگ بھی کر دیتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختلف زبانوں میں ماشاءاللہ مدنی منع منیا بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں. ایسے کارٹون بھی اب آنے لگے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان برباد کیا جا رہا ہے, فحاشی اریانی پھیلائی جا رہی ہے, اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مدنی چینل ہمارے پاس موجود ہے, یہ نعمت موجود ہے. تو وہ والدین جو مجھے سن رہے ہیں جن کے بچے بہت شوق سے یہ غلام رسول کے مدنی پھول دیکھتے ہیں, تو ہم سے تعاون کر سکتے ہیں. 1 لاکھ روپے کا 1 منٹ کا یہ کلپ ہے, اور نہ جانے کسی ایک کلپ کے ذریعے لاکھوں لاکھ مدنی منع منیا سنت پر عمل کرنے لگ جائیں, آپ کو یہ نیکیاں مل سکتی ہیں. ہم اپنے مرحومین کے اثار ثواب کی نیت سے یا ہمارے والدین کے اثار ثواب کی نیت سے خود اپنے اثار ثواب کے لیے, جی انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, نیکی کے کام میں یہ تعاون ہے. تو یہ اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ یہ کلپ سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دیا جائے گا. اس کو بھی شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عاشقان رسول دیکھیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہماری بڑی تمنا ہے, بہت سارے پلانز ہیں کہ بہت سارے یہ سیگمنٹس, یعنی ہر مہینے ہماری مجلس تو چاہتی ہے کہ 12-15 کلپس جو ہم آن ایئر کریں. بہت ایسے لوگ عبدالحبیب بھائی ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت پہ اسپیشلی ہمیں بتائیں کہ کوئی ہم وہاں پر جا کر خرچ کریں. تو یہ ایک بہترین موقع ہے, میں سمجھتا ہوں زبردست موقع ہے. تو ہمارے ساتھ امید ہے بہت سارے لوگ رابطہ کریں گے. اسلامی بھائی اور عاشقان رسول نمبرز اسکرین پر ہیں, ہم آپ کی کالز آپ کے میسیجز کا انتظار کریں گے. چلتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب. فیضان مدینہ کون سا ہے تو پورا ہو گیا, اب اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی کس کی عید ہے, وصال کی امید ہے, نہ جان کس 40 نمبر ہے گلزار طیبہ والوں کے جناب, 43 نمبر ہے ڈیرہ اللہ یار کے. 3 نمبر سے ڈیرہ اللہ یار والے آگے ہیں, مگر جو آخری سیگمنٹ ہے وہ پاسا پلٹ سکتا ہے کیونکہ اس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. العلم نور العلم نور. جناب 8 سوالات ہیں ٹوٹل, یعنی 16 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے. 3 نمبر کا فرق ختم کیا جا سکتا ہے. پہلے بیل بجائیں گے گلزار طیبہ والے, اب بجائیں گے ڈیرہ اللہ یار والے. جی یہ چیکنگ کے لیے تھا, بعد میں آپ کی مرضی ہے جو بھی پہلے بجا لیں. اچھا اب سوال ہوگا, پہلے طریقہ آپ کو معلوم ہے, سوال پورا سنیے گا, نہیں سنیں گے تو جہاں تک میں نے کہا ہوگا میں رک جاؤں گا. سوال بھی آپ پورا کریں گے, جواب بھی آپ پورا کریں گے. سوال یہ ہے, صدقہ قبر میں ذرا پورا سوال نہیں سنا. ڈیرہ اللہ یار والے غلطی کرنے پر 2 نمبر کٹ بھی سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ صدقہ قبر میں میت صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کس طرح دور کرتا ہے؟ اچھا جواب کیا ہے؟ حدیث پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی ضرور دور کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ صدقہ قبر میں صدقہ کرنے والے کے کس طرح کام آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ قبر میں صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ضرور دور کرتا ہے. آپ اگر پورا سوال سنتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. آپ 3 نمبر سے آگے چل رہے تھے. ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی یہ ہے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, لیکن آپ میں جوش تو تھا, بیل فوراً بجا دی, مگر خوش قسمتی سے ہوش بھی تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر ڈیرہ اللہ یار والوں نے حاصل کر
कर लिए जनाब, आप बारी। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, ये जोश भी दिखा रहे हैं, होश भी दिखा रहे हैं, मगर कुछ ब्रेक भी हमें चाहिए। अब्दुल हबीब भाई के साथ भी हमने कुछ करना है जनाब। अब हम करेंगे आपके साथ मदनी कसौटी। सुभान अल्लाह। और कल तो हमें रोक लिया गया था, कसौटी नहीं करने दी थी। खड़े हो गए। अल्लाह अकबर जी, आज भी आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये तो पूछते भी नहीं, आ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे आप? फरमा रहे हैं अब्दुल हबीब भाई, आज भी हम कसौटी करेंगे आपके साथ। आज भी करेंगे जनाब, इजाजत दे दीजिए। ये तो कह रहे उठ जाए भाई, ऐसा तो ना करें यार। आज तो मैं कर लेने दो। चले जनाब, उठ जाए बापू, चले जनाब। बापू आप बाइक में कह रहे हैं, उनको सुनाई थोड़ी देता है, उनको अपनी बात ही समझ आती है। बैठ जाए आप। चले यूसुफ भाई, दोनों यूसुफ भाई को उठा के नीचे बिठा दिया गया है। हम पहले ही खड़े हो गए थे। चले आज एक बार फिर मुरादी शय लाए हैं। चले, आपकी मुरादी जो शय है, क्या वो कोई मुकद्दस मकाम है? ला, नहीं, मुकद्दस मकाम नहीं है। आपकी जो मुरादी शय है, क्या वो इंसान है? इंसान, नाम जी हाँ, इंसान है। अच्छा, क्या वो कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है? नबी नहीं। ला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है। क्या वो कोई सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं? ला, सहाबी भी नहीं है। अच्छा, बड़ा मुश्किल लगता है, ढूंढ के लाए। कल सहाबी थे ना, तो मैंने कहा लगता है आज भी किसी सहाबी को उन्होंने। अच्छा, ये जो खुश होते हैं ना, हाँ। ये वाकई कमाल है। और जो ला पे खुश होते हैं ना, वो कमाल खुश होते हैं। ला पे खुश होते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये तो पूछा ही नहीं। क्या वो हयात है? उन हयात से हैं? हयात नहीं। ला, नहीं है, नहीं है जनाब, ला। अच्छा, इनकी ला से हमें प्यार है, ये प्यार का इशारा है। ये ला का इशारा है, ये प्यार का इशारा है। अच्छा, कह रहे 5 पूरे हो गए हैं। चले जनाब, डरा भी रहे साथ साथ। हाँ, दे दूंगा, फिक्र नहीं करो भाई। अच्छा, छठा सवाल है, क्या उनका मज़ार मुबारक पाकिस्तान में है? बल्कि पाकिस्तान तो यूं बनेगा ना, हाँ, पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में मज़ार मुबारक पाकिस्तान में है। हाँ, नाम जनाब। चले, एक हाँ तो आया। चले जनाब, पाकिस्तान में मज़ार है। अच्छा, फिर थोड़ा सा मेरा ख्याल है औलिया किराम, उनका मज़ार लाहौर शरीफ में है। मरकजुल औलिया लाहौर। मरकजुल औलिया लाहौर, ला, मरकजुल लाहौर में भी नहीं है। अच्छा, लिखते भी हैं भाई, कॉपी भी लेकर आते हैं। अच्छा, क्या उनका मज़ार मुल्तान में है? उनका मज़ार मुल्तान में, मज़ार शरीफ मुल्तान में है। मदीनतुल औलिया मुल्तान, मदीनतुल औलिया मुल्तान में भी नहीं है। फाइनल में कहीं जो है ना ज़हनी आजमाइश करने के लिए ना आ जाए, मुझे तो ये लगता है। अच्छा, मुल्तान में भी नहीं है, लाहौर में भी नहीं है, पाकिस्तान में है। अच्छा, क्या उनका मज़ार कराची में है? बाबुल मदीना कराची। बाबुल मदीना कराची में। नाम, अब कुछ करीब आया। हाँ जनाब। अच्छा, क्या उनका ताल्लुक जो है, ताल्लुक उनका दावत इस्लामी से है? हाँ, दावत इस्लामी से है। कुछ करीब पहुंच गए। दावत इस्लामी का जरा इशारा फिर कीजिएगा। ये है दावत इस्लामी का, ये दावत का इशारा है और ये इस्लामी, दावत इस्लामी। अच्छा, अब ये बताएं कि उनकी वजह शोहरत जो है वो नात ख्वानी है?
मुस्कुरा भी रहे हैं भाई, सुभान अल्लाह। लगता है हो गया सही जवाब। ला। अरे खुश होके मना कर देते, इतना घुमा के मना करते यार। कितना सवाल कितने हो गए? 10 सवालात आखिरी है, इशारा दे रहे हैं आखिरी है, खत्म होने वाला है। अच्छा बाकी है, ये खत्म होने वाला है भाई। अच्छा अब दांत खुआ नहीं है, अब 2 11 सवाल, 11 हो गए हैं। 11 हो गए। अच्छा अब सिर्फ 12वें पे जवाब देना है। अच्छा अब 2 शख्सियत रह गई ना, नात ख्वा तो हो गए, अब मुफ्ती फारूक साहब हो सकते हैं या हाजी जमजम। अच्छा इनके निगरान रहे हाजी जमजम, और हाजी जमजम को इशारे भी आते थे। ये हाजी जमजम का मेरा ख्याल इन्होंने पूछा होगा, कोई यार मशवरा तो दो, ये तो इन सबके सामने यार क्या मतलब अपने नहीं पहुंचेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये बता रहे हैं 11 हो गए हैं। वैसे अगर इनको आवाज नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा राय भी ले लो, ऐसा नहीं, कोई मैसेज कर दो भाई, आपने जवाब देना है। अच्छा चले, मेरा ख्याल इन्होंने भाई मेरी रिक्वेस्ट है कोई आपको लुकमा ना दे। अच्छा ये भी कह रहे हैं कोई भी मशवरा भी ना दें। चलें, इम्तिहान बड़ा सख्त है। असल सवाल खत्म कर दिए ना हमने। चलें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है इन्होंने हाजी जमजम, क्या वो उनका जो नाम है वो हाजी जमजम रहमतुल्लाही ताला अलैह है? जवाब दुरुस्त है, नाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लिख के भी रहे, खा भी रहे, लिख के भी लिख कर भी आए। देखें भाई इनकी पर्ची भी देख लें, हाजी जमजम। चले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ लाए हमारे सिलसिले में। इन दोनों को हमारी मजलिस की तरफ से खूबसूरत इत्र के तोहफे इंशाअल्लाह। कमाल जवाब, मैं दुरुस्त दे रहा हूँ, तोहफे आप इन्हें दे रहे हैं। हलक खुशब कर दिया था इन्होंने हमारा। हम ब्रेक लगाते हैं, हैंड ब्रेक खींच लेते हैं। ठीक है जनाब, अब चलते हैं जनाब। एक बार फिर जरा स्कोर बोर्ड दिखाइए, थोड़ी देर के लिए हम मुकाबले से हट गए थे। स्कोर बोर्ड क्या है? चलो लिखो शुरू हुआ कलम दवात लो उठा। जी ये आखिरी सेगमेंट में पहले सवाल पर 2 नंबर ले लिए थे मेरा ख्याल डेरा अल्लाह यार वालों ने। डेरा अल्लाह यार के 45 हो गए, अब वो ऐड नहीं किए। ठीक है चलें, अब सवाल की बारी है। सवाल की बारी है, सवाल होगा अभी। ठीक है सवाल होगा, शेर उसके बाद 2 होंगे। पीर पर तानो, अब बैल बजाइए जनाब, गुलजार तैयबा वालों ने पहले। सवाल है, पीर पर तानो तशनी करना यानी बुरा भला कहना कैसा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जवाब ये है कि पीर पर तानो तशनी करना यानी बुरा भला कहना ये इर्तिदाद तरीक़त से फिर जाना है और इससे बंदा बैत से भी खारिज हो जाता है। इंसान अपने पीर को बुरा भला कहे तो बैत से खारिज हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर फिर हासिल किए हैं, मुकाबले में फिर वापस आए हैं जनाब। गुलजार तैयबा वालों ने हार नहीं मानी है। शेर की बारी है, मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपने वो शेर पकड़ना है। मिटते बैल बजाइए जनाब डेरा अल्लाह यार वालों ने। अब देखना है शेर, सिर्फ एक लफ्ज सुना है। क्या है लफ्ज जी? मिटते। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। डेरा अल्लाह यार वालों का नाम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जनाब अब दूसरा शेर है, उसका भी दूसरे मिसरे का मैं लफ्ज पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। मांगते, अब बैल बजाइए गुलजार तैयबा वालों ने, सिर्फ एक लफ्ज सुनते हैं जनाब। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते
खुशखबरी सुनाऊं हमारी मजलिस को। अरब शरीफ से मिनहाज भाई हैं, उन्होंने एक क्लिप के स्पॉन्सर करने की नीयत भेज दी है। बारिश का पहला कतरा आ गया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और भी बारिश बरसेगी। अब जनाब, अब बारी है, फिर मुकाबला बड़ा क्लोज हो गया मदनी चल के नादरीन। अब एक लफ्ज दिखाया जाएगा जिसको दुरुस्त करना है। याद रखिए, जब आप समझ जाएं लफ्ज कौन सा है तभी बैल बजानी है। दिखाइए स्क्रीन पर वो कौन सा लफ्ज है जो दुरुस्त करना है। सेकंड्स बैल बजा दिए डेरा अल्लाह यार वालों ने। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा लफ्ज था। ये सही जवाब इन्हें आगे ले जाएगा और गलत जवाब 2 नंबर माइनस करवा देगा। जी, खुदकुशी का इलाज। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर जवाब गलत हुआ तो आपको क्या करना होगा, लेकिन आइए देखते हैं क्या ये खुदकुशी का इलाज है। ये खुदकुशी का इलाज, जवाब दुरुस्त दे दिया। बड़ा शानदार रिसाला अमीर अहले सुन्नत का, ये किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है। खुदकुशी का इलाज, डेरा अल्लाह यार वाले फिर आगे बढ़ते हुए अब अगला लफ्ज है, वो देखना है कि वो क्या है जो दुरुस्त करना है। फिर बैल बजा दी है डेरा अल्लाह यार वालों ने। ये 1-2 सेकंड लेते हैं और कैसे पहुंच जाते हैं। बाहया नौजवान, क्या ये लफ्ज दुरुस्त है? बाहया नौजवान, जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम बाबुल मदीना कराची में बैठकर ये मुकाबला करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बलूचिस्तान डेरा अल्लाह यार में। अल्लाह, यहाँ जो हाज़रीन का जज्बा और जोश नजर आ रहा है, वाकई अल्लाह अकबर, ये कैसे हो जाता है। पिछली बार भी जब अब्दुल्ला ने इस तरह बहुत तेजी से जवाब दिए थे तो मुझे बाहर भी लोगों ने कहा कि ये हम अभी नंबर अल्फाज देख रहे होते हैं और ये कैसे बैल बजा देते हैं। अब्दुल्ला, इसके पीछे क्या राज है बताइए। भाई का पसीना भी। हाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी किया होता है, पूरा एक रजिस्टर कापी लिया हुआ है। सारा दिन बलूचिस्तान में भी एक बड़ा कापी लिया हुआ है और इस्लाम भाई दोस्त वगैरह थे, उनको देते थे, वो लिख के हमें देते थे, हम उनको सही बताते थे। मुझे बताया जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ दुरुस्त कीजिए के लिए 2 रजिस्टर बनाए और अल्फाज तोड़ तोड़ के लिखे और उसको ये प्रैक्टिस करते रहे। ये वाकई कमाल है कि अभी टाइमर चलता नहीं है। इतना मुश्किल खुदकुशी का इलाज और ये बाहया नौजवान, ये गालिबन मुकाबला ही लेकर चले गए हैं। डेरा अल्लाह यार वाले अब शायद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, क्योंकि मेरे पास 2 ही सवाल हैं और ये 6 नंबर का फर्क पड़ गया है। नाजरीन, ये कमाल है कि एक ही शहर के बराबर वाली दूसरी टीम, शायद कितने किलोमीटर का रास्ता है डेरा अल्लाह यार और सखर? कम बेश ऐसा 250 किलोमीटर। जी, 12 किलोमीटर, 92 किलोमीटर करीब करीब ये दोनों शहर हैं। और जनाब, इन दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। ये कमाल हो गया है, लेकिन चूंकि मुकाबला पूरा करना है, बताइए, मुकम्मल कीजिए लफ्ज। अब दोनों टीमें बताएंगी। लफ्ज कहेंगे जनाब, गुलजार तैयबा वाले। अलिफ। अलिफ, क्या अलिफ आता है? जी, अलिफ आता है। सौद। सौद आता है? नहीं, सौद नहीं आता। वाव। क्या वाव आता है? वाव नहीं आता। या भी नहीं आता। मीम। क्या मीम आता है? जी, मीम आता है। दो बार मीम आता है। अच्छा, ये दूसरा लफ्ज है, ठीक। कहिए जनाब। दाल आता है? दाल नहीं जनाब, दाल। अब मैं इशारा देने जा रहा हूं, ये एक इस्लामी महीने का नाम है।